नमस्कार वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट चैनल। आसतु आज जनरल इलेक्शन 2024 रे जो हेबाकु जाउची प्रथम पुलिंग सेकेंड पुलिंग थर्ड पुलिंग एवं फोर्थ फिफ्थ पुलिंग कौन कौन सब काम रही आमर एक छोट वीडियो। आसतु वीडियोटी भल लगे आपण लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आपण जानिचंती आउ खूब अल्प समय भितर सरकार तरफ इलेक्शन कमिशन तरफ आमर इलेक्शन तारीख घोषणा होगा जाउची कोड ऑफ कंडक्ट लगे जाउची। तेणु आमर ये वीडियो को निश्चित भाव देखंतु। आपण गोटे कथा मन रखिए ये चैनल रे समस्त उपयोगी वीडियो इलेक्शन संपर्क छाड़ा जीवो। आपण ताकू धैर्यर सह जानिबे शिखिबे एवं कार्य रे लगेबे। देखंतु आसंतु प्रथम जानिबे प्रथम पुलिंग ऑफिसर कौन काम अछि। प्रथम पुलिंग अधिकारी को दायित्व देखंतु आपण प्रिजाइडिंग ऑफिसर एवं प्रथम पुलिंग ऑफिसर ई माने कर गुरु दायित्व, कारण ये टीम रो मुख्य हेले प्रिजाइडिंग ऑफिसर किंतु प्रथम पुलिंग ऑफिसर फास्ट पुलिंग ऑफिसर मध्ये कम नुहंती, कारण समस्त को समान ट्रेनिंग दौले प्रिजाइडिंग ऑफिसर एवं फास्ट पुलिंग ऑफिसर को प्रिजाइडिंग डायरी जोटा आपंकर हैंडबुक मिलूँ आप जानी जो हैंडबुक फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2023 बा 24 जो इलेक्शन कमिशनर प्रोवाइड करती दि जाऊँगी। जिते बड़े प्रिजाइडिंग ऑफिसर असुस्थ थे कौन से कारण प्रिजाइडिंग ऑफिसर टिके डिसीजन ठीक नहीं पारि ना मेकिंग कर पारि से फास्ट पुलिंग संपूर्ण भाव सहयोग करेंगे एवं फास्ट पुलिंग गुरु दायित्व रही। देखो भोटर आसो प्रथम देखिए भोटर परिचय पत्र को जांच करने को निश्चित हेबे। देखो ये हूँ बड़ जिनस आप जानते एजेंट मैंने आसवे एजेंट मैंने केमिति आसवे एजेंट मान को केमिति रिसीव करा कौन कौन कर्तव्य मुझे अलग वीडियो कहबी। खाली आप जानी एजेंट मैंने आसवे एजेंट मैंने बसवे से पाखे जो मार्क कॉपी गोटे थी वोटर लिस्ट थी आउ गोटे वोटर लिस्ट आपणकर मार्क कॉपीटा आपणकर फास्ट पुलिंग पाखे रोटे बाहर झुला हो तो से जो मार्क कॉपी से मार्क कॉपी को आपण फास्ट पुलिंग ऑफिसर को हाथ में थी। फास्ट पुलिंग ऑफिसर होउचंती तार मेन दायित्व से भोटर परिचय पत्र को प्रथम जांच करेंगे। देखो भोटर परिचय पत्र को जांच करेंगे। आपड़ जानी भोटर परिचय पत्र आप मन को आसुव खाली भोट परिचय पत्र यात्रा को नहीं गवर्नमेंट 10-12टी आपणकर विभिन्न कार्ड देइछन्ती भीतर आधार कार्ड भोट परिचय पत्र ड्राइवर लाइसेंस ये आपणकर भत्ता कार्ड तापर बीपीएल कार्ड विभिन्न प्रकार कार्ड मु आउ गोटे वीडियो से विषय कहबी। आप जानी से कार्ड गुड़ी को जांच करेंगे किए करेंगे नहीं प्रथम पुलिंग ऑफिसर करेंगे। मार्क कॉपी भोटर तालिका दायित्व रही जो मार्क कॉपीटा रही भोटर तालिका मार्क कॉपी भोटर तालिकार दायित्व रही तार दायित्व रे जे यही प्रकार हरिहर महांती कि सुभाष बड़मुंडी या जानापी एजेंट मान को सहयोग रे चिन्हित करेंगे ये व्यक्ति वार्ड रे किना नुहे बा ये भोट देवाई अधिकार अच्छी कि ना तांको नाम अच्छी कि ना नाम एवं तांकर सीरियल नंबर से विषय देखिए एजेंट मान कहे एजेंट मान को चिन्हे चिन्हित भोटर को भोटर तालिका मार्किंग करेंगे। देखो भोटर तालिका मार्किंग करेंगे मु परवर्ती आउ गोटे वीडियो कहबी तथापि आप जानी रखु जिते बड़े आपणकर मार्क कॉपी करेंगे केमिति करेंगे सी जदि फीमेल होते स्लाश भाया एमती काटिदेवे आउ जदि सॉरी 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 भूल कहली जदि फीमेल होते स्लाश भाया काटिकी एठी ता ऊपर राउंड बुलिबे मेल होते खाली स्लाश भाया एमती काटिदेवे आउ जदि ट्रांसजेंडर होते स्टार देवे ता ऊपर एति कथा मन रखिथे। मेल होते खाली एमती तेरछा गार देवे स्लाश भाया देवे फीमेल होते से नंबर उपर राउंड बुलिकी आपन ये स्लाश गार देवे एवं ट्रांसजेंडर होते थर्ड जेंडर होते ये स्टार देवे। ये कथा मन रखिले ये मुझे गोटे वीडियो करी डिटेल्स कथा कहि आपन को ये खाली पुलिस ऑफिसर दायित्व टी जानी रखु।
ଚିହ୍ନିତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେଥିରେ ଶୂନ୍ୟ ଭୋଟ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୋଟର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେଥିରେ ଶୂନ୍ୟ ଭୋଟ ଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୋଟର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ପୋଲିଂର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଲେଖିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ଅଫିସର କାମ। ସେ କହୁଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୋଟର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେଥିରେ ଶୂନ୍ୟ ଭୋଟ ଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଆପଣ ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମଗପୁଲ୍ ହେବ। ମଗପୁଲ୍ରେ ପରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ମଗପୁଲ୍ କରିବେ। ମଗପୁଲ୍ ପରେ ଭୋଟକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ୟା ଉପରେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଏଇସବୁ କାମ। ଆପଣ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ସେ କାର୍ଡ଼ ଆଇଡେଣ୍ଟି କରିବେ, ପ୍ରକୃତ ଏଇ ଲୋକ କିଏ ଆଣିବେ, ତାର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ। ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ପୋଲିଂରେ ଏତିକି କାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଫିସରକୁ ଆସିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଟିକେ କ'ଣ କାମ? ସେ ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ କରେ ରହିବେ। 17A ବା 17 କ। ମୁଁ 17A କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଖାଲି ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଏଇ କାମଟା କିଏ କରିବେ? ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର। ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ କମ୍ କିନ୍ତୁ କାମ ବେଶୀ। ରେଜିଷ୍ଟର 17K 17 କ ବା 17A ସିଏ ନେବେ। ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା। ସେଥିରେ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହିଲା, ସେଇଟା ରେଜିଷ୍ଟର 17Aରେ ମେନସନ୍ ହେବ। କେତେ ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ ଅଛି, ତାର ନାମ କ'ଣ କଥା, ତାର ସିଗ୍ନେଚର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇସବୁ କଥା 17Aରେ ଅଛି। ତାକୁ ପୂରଣ କରାହେବ। 17Aକୁ ବା 17A ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କାହାର? ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଲେ ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ସେଭଳି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସେ କି ପ୍ରକାର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ତା ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ବା ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କହୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 17A ରେଜିଷ୍ଟାର। ସେ ରେଜିଷ୍ଟାରରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ଅଫିସରଟି ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ଚିହ୍ନିକି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଲାଉ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ପାଖକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ତାକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖିକି ତାର କ୍ରମିକ ସେ ରେଜିଷ୍ଟାରରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? 17Aରେ ନା କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ରଖିବେ। ସେ କି ପ୍ରକାର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଲେ? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ନା ଏପିକ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ, ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଲେ ନା BPL କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ, ଯାହା ସବୁ ଦେଲେ, କେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇଲେ ସେଇଟା ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ସାର୍ ଆମେ ହାଫ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିବାନି କାହିଁକି, ଫୁଲ୍ କାହିଁକି କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ PKP ଜଣେ କହିବ PKP ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବି ହୋଇପାରେ ବା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ଫୁଲ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କହିବେ ଏତେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ନ ପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫୁଲ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ କରିବେ। କାହାକୁ ଆପଣ କହିବେନି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଦିଅ। ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଦସ୍ତଖତଟେ ମାରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଟିପ ଚିହ୍ନଟେ ମାରିବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କରିବାର ହକ୍ ନୁହେଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବାକୁ କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିପ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୋଟରଙ୍କ ବାମ ହାତ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସଫା କରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କାମ ଅଛି କିସ ନା, ଆହୁରି ଅଫିସରଙ୍କର କାମ କିସ ଅଛି? ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ନା ତାର ଭୋଟରଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାର ବାମ ହାତକୁ ଆପଣ ସଫା କରିବେ। ସଫା କରି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଅଛି, କପଡ଼ାରେ ବାମ ହାତକୁ ସଫା କରିବେ। ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସଫା କରି ଅଲିଭା କାଳି ଲଗାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ କାହିଁକି ସଫା କରିବା କଥା ହେଉଛି, ଇନ୍ କେସ୍ ତେଲ ଲଗେଇକି ଆସିଥିବେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ କି ମଲମ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସଫା ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଲିଭା କାଳି ବା ଇଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଇଙ୍କ୍ ଲଗୁ ସେ ସଫା ହେଇଯିବ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିଦେବେ, ସଫା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ କରିବେ ସେଠି ସେ
ଯେମିତି ତେଲ ଲଗେଇ ନଥିବେ ବା କ'ଣ ଲଗେଇବେ ସେ କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ତାକୁ ପୋଛେଇବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାର କାମ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଲିଂ ଅଫିସର। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ରେଜିଷ୍ଟର 17A କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଟା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଲେ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବେ, ଦସ୍ତଖତ ଲେଖିବେ, ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଏସବୁ କାମ। ତାପରେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସଫା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡେବୁଲ ଇଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବେ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଲିଂ ଅଫିସର। ଥାର୍ଡ଼ ପୁଲିଂ ଅଫିସର କାମ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଥାର୍ଡ଼ ପୁଲିଂ ଅଫିସର ତୃତୀୟ ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଭୋଟରକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଲିଂ ଅଫିସର 17A ପୂରଣ କରିକି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏଲାଉ କଲେ, ତାକୁ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲେ କଲେ, ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିବ ଇଏ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ହାତରେ କାଳି ଲାଗିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କାଳି ପୁଛି ଦେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଯଦି ତା କାଳିଟା ଦେଖାଯାଉନି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଠାଇବେ ନାହିଁ କଳ ଲଗେଇକି ଆସ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଲିଂ ଅଫିସରକୁ ଯାଅ। ଯଦି ସେ କାଳିଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲିଂ ଠାରୁ ଯଦି ଆସିଛି ସିଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଦେବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବି କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ ଆଣନ୍ତୁ 2ଟା ସେଟା ସ୍ଲିପ୍ ଦେଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ 2ଟା ସ୍ଲିପ୍ ଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଥମ ସେ ଆଗେ ଏମ୍ପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ କି MLAକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଚିରକୁଟ ଦେବେ 2ଟା ଚିରକୁଟ ଦେବେ। ସିଏ ପ୍ରଥମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଲେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଗୋଟେ ପିଙ୍କ ଦେବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତୃତୀୟ ପୁଲିଂ ଅଫିସର କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲିପ୍ଟା ସେ ପୂର୍ବରୁ ବନିକି ରଖିଥିବେ, ସେଠି ଖାଲି ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସେଇଟା ଉପରେ ବି ପୂରଣ କରିବେ, ସେ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ, ନମ୍ବର ପଡ଼ିକି ସ୍ଲିପ୍ଟା ଚିରିକି ଦେଇଥିବେ। କେଉଁ ନମ୍ବର, ଇଏ ଯେଉଁ 17A କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେ ସ୍ଲିପ୍ଟା ପୂରଣ କରାହେଇଥିବ, ସେଇ ସ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ଦେବେ। ସେ ସ୍ଲିପ୍କୁ ସେ ନେଇଯିବେ, ନେଇକି କିସ କରିବେ ନା ଚତୁର୍ଥ ପୁଲିଂ ଅଫିସରକୁ ଦେବେ। ହେଲା କି ତୃତୀୟ ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀ ଆସୁଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଧଳା ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍କୁ ରଖିବେ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ବଜାଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଭୋଟରକୁ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିକି ଆସିଲି ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀ ତାହେଲେ 2ଟା ସ୍ଲିପ୍ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଧଳା ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ ଦେବେ। ଧଳା କାହା ପାଇଁ, ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍କ କାହା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଲିଂ ଅଫିସର କାମ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ତୃତୀୟ ପୁଲିଂ ଅଫିସର କାମ ଆମେ ଜାଣିବା। ତୃତୀୟ ପୁଲିଂ ଅଫିସର କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ 2ଟା ସ୍ଲିପ୍ ନେଇକି ସେ ଲୋକଟି ଆସିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ତୃତୀୟ ପୁଲିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁ ସ୍ଲିପ୍ 2ଟା ଦେବେ ତାକୁ ତୃତୀୟ ପୁଲିଂ ଅଫିସର 2ଟା ସ୍ଲିପ୍ ଯେ ଦେବେ ତାକୁ ନେଇକି ଫୋର୍ଥ ପୁଲିଂ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲିଂ ଅଫିସର ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକକୁ ପ୍ରଥମେ 2ଟି ସ୍ଲିପ୍ କିଏ ଦେଇଥିବେ, ତୃତୀୟ ସ୍ଲିପ୍ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ଆସିକି ଚତୁର୍ଥ ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପୁଲିଂ ଅଫିସରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ପ୍ରଥମ ଧଳା ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍କୁ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ପିଙ୍କ ଦେଇଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମନେ କରି ତାଙ୍କୁ ଧଳାଟା ମାଗିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପୁଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କର କାମ ସେ ଧଳା ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାକୁ ରଖିବେ, ରଖିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ବଜାଇବେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଲଟଟାକୁ ବଟନକୁ ଦବିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ର ବ୍ୟାଲଟ ବଟନକୁ ଦବିବେ। ବ୍ୟାଲଟ ବଟନକୁ ଦବିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ଟେ ଜଳି ଉଠିବ ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଲାଉ କରିବେ। ଭୋଟରକୁ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତାମତ ଦେବାକୁ କକ୍ଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଲୋକସଭାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କୋଠରୀକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚମ ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀ। ପଞ୍ଚମ ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋକସଭା ମତଦାନ ପକ୍ଷରୁ ଫେରିଥିବା ଭୋଟରକୁ ଠାରୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍କୁ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ଆଗେ ଧଳା ଦେଇକି ସେ ଲୋକସଭା ଦେଇଥିବେ, ଏବେ ଲୋକସଭା କକ୍ଷରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଥିବ ସେ ପିଙ୍କ ସ୍ଲିପ୍ ଥିବ, ପିଙ୍କ ସ୍ଲିପ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିଏ, ପଞ୍ଚମ ପୁଲିଂ ଅଫିସର କରିକି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ର ବାଲଟ ବଟନକୁ ଦବିବେ। ବାଲଟ ବଟନକୁ ଦବିଲା ପରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଜଳି ଉଠିବ। ଏବେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ, ଭୋଟର ବିଧାନସଭା ମତଦାନ ଯିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ ଆଉ ଭୋଟରଟି ବିଧାନସଭା କକ୍ଷକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ମତଦାନ କକ୍ଷକୁ ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ପଞ୍ଚମ ପୁଲିଂ ଅଫିସର। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିନେଲେ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର କାମ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପୁଲିଂ ଅଫିସର କ'ଣ କାମ, ପ୍ରଥମ ପୁଲିଂ ଅଫିସର ସେ ମାର୍କ କପି
मार्केट कॉपी भोटर तालिका को भल कि जांच करेंगे लोक भोट देवाक आसवा जो प्रमाणपत्र ताको भल कि जांच करेंगे एवं ताकू आपणकर लेडीज पाई जो प्रोसीडियर जेंट्स पाई जो प्रोसीडियर सेटा मते करेंगे एवं सेठी आउ गोटे कथा जानिथिबे गोटे सादा कागज रे से किछि 1 2 3 4 5 एमती किछि फीमेल मेल बा ट्रांसजेंडर लिस्ट करथिबे कारण घंटा को घंटा जो फीमेल मेल जीव बा केते जन ट्रांसजेंडर देइचंती सेतले सेठी डाउटर पड़े तेणु फास्ट पोलिंग ऑफिसर गोटे सादा कागज 1 2 3 कहीकि जमी स्कोर कार्ड काटा जे क्रिकेट खेल गोटे से भाई करेंगे तेणु आपड़ गोटे फीमेल गले गोटे फीमेल काटिदेवे गोटे मेल गले गोटे मेल काटिदेवे देले आप 1 आवर भितर केते फीमेल मेल अच्छा से जापर यहाँ प्रथम पोलिंग ऑफिसर काम एवं जो मकबुल बेले रहीकि कंट्रोल यूनिट जांच करके शून्य अच्छी बोली से देखिए भोटर रेजिस्टर आरंभ में एक स्पष्ट लिखे बोली कहते तेणु जो भोटर रेजिस्टर अच्छी से लिखा यहाँ मत फास्ट पोलिंग ऑफिसर काम बोली कहुच्छे द्वितीय पोलिंग ऑफिसर काम तो मुझे कहली 17A पूरण करेंगे और 17A केमी पूरण से विषय मुझे गोटे वीडियो करी तो 17A रे से क्यों प्रकार प्रमाणपत्र देले क्रमिक नंबर केते आ कि प्रकार परिचय पत्र देखाइले ता लिपिबद्ध कले दस्खत टिप चिन्ह ये सब ग्रहण करेंगे आउे कौन करे भोटर दाता को हाथ को बिसी आंगुठी को सफा करके इंडेबल इंक देवे ये सब काम तृतीय पोलिंग ऑफिसर आप जानिले तृतीय पोलिंग ऑफिसर कौन करेंगे ना सेकेंड पोलिंग ऑफिसर ठार आसुवा लोक को 2टा स्लीप देवे गोटे धला स्लीप गोटे पिंक स्लीप धला स्लीप के आप सीरियल नंबर ये सब पड़ी सेकेंड भी पिंक स्लीप आउ छेटा देखिए तृतीय पोलिंग ऑफिसर दिए चतुर्थ पोलिंग ऑफिसर कम कम ना तृतीय पोलिंग ऑफिसर जो 2टा स्लीप आसला गोटे धला स्लीप आ गोटे पिंक स्लीप धला स्लीप को आगे ग्रहण करेंगे ग्रहण करके आउ सी बैलेट कंट्रोल यूनिट रे बैलेट को दबिवे एवं ग्रीन लाइट जलिबो आउ सेते बेले जाईकी ताको इशारा देबे जे आपण जांतु आउ भोट देबे आउ सी जाईकी सेते बेले भोट देबे आ लोकसभा पाई तापर आसला पंचम पोलिंग अधिकारी काम आपण जानिले लोकसभा मध्याह्न कक्षर फेरला पर से जो पिंक स्लीपटा धरती से पिंक स्लीप को आपण नेबे नहीं रखिए रखिकी बैलेट दाबे सी जीवे भोट देवे आ मन रखिए सब ठीक हो लोकसभा और विधानसभा आप ग्रीन देला से जो भोट देवे गोटे कि गोटे बीप साउंड आसो से साउंड रू जापर जो भोटटी है एवं से जो रेडटा जलुव से बिजी लाइट जलिव तापर जानवे ठीक भाव भोट कास्टिंग ये गुरुत्वपूर्ण कथा आपण काम निहात जानतु ये बहुत बड़ कथा रखुची नमस्कार पुणी आप वीडियो विदाय दिखाते पर्यंत।